Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'd. Assalamu alaikum urmatu teleko'ruvchilar, jana radio o'quvchilar. Birinchidan butkul olamni jo'qcheldan jaratgan, o'shol zatdan buyrug'i bilan tang'atibda kun batgan chinig'i jaratuvchi Alloh taolaga cheksiz maqtovlar bo'lsin. Jana payg'ambarimizga yuragimizdan engla to'rinan chiqqan salavatlar, jana salomlar bo'lsin. Maqtov jana salavatdan keyin Alloh taolo har birimizdan qilgan ibodatimizni, tutgan orozamizni, qilgan o'zacharlarimizni to'liq bilan qabul qilgan bo'lsin. Jana bugungi juma bayramingizlar o'shandoyli ertadan keyingi kela turgan oyit bayramingizlar qut bo'lsin. Çındıgında Allah Taala merimdisi, Allah Taala iraimdisi, Allah Taala kechirimdisi. Allah Taala ezelteden bar anın başlalışı yok, Allah Taala arı dayım boluçu anın ayağı yok. Allah Taala tiriu, aleç kaçan ölbeyt, Allah Taala arı dayım turuçu, aleç kaçan nuktavayt, Allah Taala rızkı berüçü, ani hiç kim kaytara albayt. Allah Taala mına uşunday ulu zat, Allah'tın uluqtuğu çeksiz. Allah Taala kaçan, kaysul vaqta emneni kanday qalagan bolso, dal oşonday kıla alat. Oşonluktan Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de öz sözünde aytadi: "Estağfirullah, innalloha ala kulli şeyin qadir." Albatta Allah Taala bardyk nesige qadir deydi. Çının dele Allah Taala bardyk nesige qadir. Allah Taala qalasa joq yerden bar qılat, Allah Taala qalasa bardan dağı bar qılat, Allah Taala qalasa büt bardığını qayradan joq qılat. Allah Taala qalasa asmandan jamg'ir jadirat, qalasa möndür jadirat, qalasa qar jadirat, qalasa hech narsa jadirbaydağı qo'yaveradi. Allah Taala qalasa qishni jaz qilat, Allah qalasa jazni qish qilat. Allah mına uşunday ulug' zat. Oşontan Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de aytadi: "Va rabbaka fakabbir." Sen Rabbingni ulug'ta, sen Rabbingni maqta, sen Rabbingni dangtag'in dedi. Allah'ta maqtaşlık, Allah'tan uluqtuğunu aytışlık, bul dağı Allah Taala'nın hükümü. Allah Taala'nı qancha maqtasanız, Allah oşonçoluk maqtauga tatqizat. Allah'ını qancha maqtasanız, siz Allah'a oşonçoluk jaqin bolasiz. Allah Taala'nı qancha maqtasanız, Allah sizin oşonçoluk künnölörüңүздү keçiret. Allah Taala'nı qancha maqtasanız, Allah Taala sizdi beyişke en birinci kirүүчүлөрдүн qatarına qoşot. Mına uşunday maqtauga tatыктуу zat Allah siz menen bizdi joq жерден jaratты, qıçıragan күч berdi, akıl es berdi, öňü түс berdi. Mına uşunçalyk sululuk berdi. Eki dünyada baktılуу bolsun dep din berdi. Din paygambarыбыздын ıyık mehneti menen keldi. Mına urmatly tuğandar, ötkönde ele Ramazan keldi dep sүйүнчүлүп attıq ele, ölbögen jan örük жетtemekçi mına Ramazan dağı çıgıp barata turmattıgan. Oşontan bugün elteden kiyinki ayıt tuğrasında söz kılmakçıyız. Andıktan bizden alıstabastan 1 saat boyu biz menen birge olуңуздар. Ova adattagı ele sizde kızmatta men Şarapov Baktiyarjan Akimoviç. Eger de sizlerdi kızıktırgan suroo bar bolo turgan bolsa, ekranda çıkkan nomerge SMS arkылуу kaltırsanız, albatta men жооп берүүгө даярмын. Ова, жаңа qoşulganlardan kulağına kulak sırga, bizge talak maselesi boyunca suroo berbegeniňiz jakşı. Antkeni түз эфирден degile telefon arkылуу çeçilbegen tatal masele. Al boyunca muftiyatыбызda atayın adamlar koyulungan urmattıgan, oşolarga barıp surasanız öte jakşı bolot. Oşol ele учурда төшөк maselesi boyunca suroo berbeň, berseňiz dagы жооп berilbey turmatdygan. Antkeni ova suraş gerek. Suray turgan masele bir ogurmat tuğan jalpı eldin aldında emes. Uyattуу деген nesi var urmatly tuğan, kagazga orap ayta turgan nesiler var. Oşonduktan bizdi kançalagan bir tuğandarыбыз үй бүлөsü menen, kızdары menen, kelinderi menen çoğulup oturup ukmakçı, alardı ыңгайсыз абалda kалтырgыбыз kelbeyt. Oşontan tuğra түшүнөсүzдөр. Себеби siz жалгыз отурасыз, досторуңуз менен отурасыз, машинада жүрөсүз, bir сурап көрөйүнчү. Андай болбойт урматтуу туğanдар. Mına şonu toğra kabul alуу menen urmatly tuğan SMS-iňizlerdi jönötsöňizler, albatta biz жооп berебиz. Emi urmatly tuğan, ova күндөр ötüp, aylar ötüp, mına şentip Ramazandagı бүтüp baratgan учуру, эртең акыргы орозо,
Albatta 30-март күні айт. Муфтиятыбыз дал ушундай белгиледи. Эсиңиздерде болсо, мен Рамазандын ортолорунда эле айтканмын, мурдагы чыгарганда, азыр Кудайга шүгүр астрономия дегеле илим ушунчалык өнүккөндүгүнөн урматтуу туган, алдынан ала ай канчаста чыгып, канчаста кайтарыны бүтүндөй эсемдеп чыгарып коюшкан урматтуу туган. Телефондон сиздерге көрсөтүп бердим эле. Ар бириңиздердин телефонуңуздар, календарыңыздарды карасаңыздар, ошол жерде көрүнүп турат. Рамазан деп белгиленип урматтуу туган 29 күндө. Анткени асмандагы ай урматтуу туган, бул ай менен гана эсептелет. Асмандагы ай 29дан кайтышы мүмкүн, болбосо 30дан кайтышы мүмкүн. 28ден кайтпайт, 31ден кайтпайт. Мына ушундай 29, 30, 29, 30 гана боло турмат туган. Ошол быйыл дагы мына ошол 29га дал келген күн экен. Ошондуктан муфтиятыбыз дагы атайын 30-март айт күнү деп жарыялады урматтуу туган. 30-март айт күнү. Албетте оз ачар айт. 30 күн, 29 күн орозону кармадыңыз, машалла, ошол сыйлыктарды ала турган күн дагы келди. Аллах Таала ар бирибиздин туткан орозобузду кабыл кылган болсун. Эми айт боюнча урматтуу туган, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Анас разияллаху анху риваят кылган хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Меккеден Мадинага көчүп келген учурда мадиналыктар 2 күндү майрамдап, ошол күнү ойноп бийлейт эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул эмне, кандай күн дегенде, алар айтты: биз жахилият ислам дини келиштен алдың ушул 2 күндү Норуз жана Мехриджан деп коет. Ушул 2 күндү белгилеп, ушуну майрам кылат элек дегенде, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: чындыгында Аллах Таала мына ушул 2 майрамды өтө чоң 2 майрамга алмаштырып берди. Ороза айт жана Курбан айт майрам деди. Ошондон урматтуу туугандар, кээ бир майрамдар бар, чынында эле кээ бир майрамдар бар, аны 1-2 мамлекет өзү эле майрам деп билет. Кээ бир майрамдар бар, урматтуу тууган, мусулмандарга майрам болсо, кафирларга майрам эмес. Кээ бир майрамдар кафирларга майрам болсо, мусулмандарга майрам эмес. Албетте, Ороза айт, Курбан айт урматтуу тууган, жалпы жер шарындагы, дегеле дүйнө жүзүндөгү жалпы мусулмандардын майрамы. Жакында эле Кудай буйрса 1-май, дегеле 9-май жеңиш күнү деп биз майрамдай турган болсок, жеңилгендер эч кандай майрамдабай урматтуу тууган, аны билбегендер бар. Ал эми Ороза айт, Курбан айтты жалпы дүйнө жүзүндөгү му'мин мусулмандар майрамдай турган майрам. Ошондуктан урматтуу тууган, эртең күнү бизде көпчүлүгү Арафа деп коет. Жок, Арафа Зулхиджа айынын 9-күнү гана Арафа. Курбан айттан алдыңкы күн гана Арафа күнү деп эсептелет. Калган күндөр Арафа эмес. Бизде ороза кирип келе жатса да Арафа, чыгып бараса да Арафа. Жок, урматтуу тууган, эртең негизинен айтканда шек күн. Кээ бир жерде чектик деп, ч менен да жок, ш менен шек. Ай чыгабы чыкпайбы деген күн да урматтуу тууган, шектик күн. Албетте бизге белгилеп бергенден соң урматтуу тууган, эртең айтка даярданып, жуунуп, таранып, арчып, шыпырып, тазалык кыла турган күн. Ооба, урматтуу тууган, ошол эле учурда айт күнү бардыгы майрамдаш үчүн үйгө дасторкон жайып, даярдана турган күн эртеңки күн. Андан кийин ооба, кайсы бир адам эртең жетишпей кала турган болсо, айт күнү ооз ачык боло турмат туган, каалагандай жуунуп, каалагандай таранып, кийимдерден жыртылган жерлери болсо аны тигип, ошондой эле кийимдерин үтүктөп, шыпырып тазаласа боло турган күн. Ооба, урматтуу тууган, айт Аллах субхана таала бизге ушул 2 күндү өчө чоң майрам кылып берди. Ошондой эле эң көп майрам, эгер билсеңиз, мусулмандарда. Эң көп майрам мусулмандарда. Жума сайын, жума күнү бул майрам болуп эсептелет. Ошондой эле аалымдар өз айткан, сен күнөө кылбай өткөргөн күнүң дагы майрам деген урматтуу тууган. Же болбосо таңдан эсенаман атырган болсо, ден башың таптазабы, ошол күнүң майрам. Ошол күнүң майрам. Эми урматтуу тууган, эң чоң майрамдар бул Ороза айт жана Курбан айт майрамы. Ошондуктан ар бирөөбүз урматтуу тууган, бул күндү чыныгы майрамдай шаан шөкөт менен, машалла, чыныгы майрамдай балдарыбызды дагы, кыздарыбызды, үй бүлөбүздү даярдап,
тосып, қалған туғандарды кечирип, колубуздан келишинче жардам берип, майрамдай турган майрам. Ооба, Ораза айт күнү урматтуу туган, мунун өкүмү сиз эртең менен туруш менен багымдат намазга тургандан кийин эле оозуңузду ачып, кадимкидей тамакты жеп, андан кийин намаз окуй турган жерге барасыз. Айт күнү Ораза айт майрамда намаз окулат. 2 рекат важип урматтуу туган. Бирок бул намаз жылына бир эле жолу болгондуктан, ошол эле учурда бул намаз башка намаздардан артыкта болгондуктан, мында азан да айтылынбайт, комат да айтылынбайт. Ооба, урматтуу туган, буга чейин бир канча жыл биз плашатта окуп келгенбиз. Бул чыныгы сүннөткө ылайыктуу болчу. Кандайдыр бир шүгүр кылбадыкпы, же болбосо кадырына жетпедикпи, 2 жыл болуп калдыбы, били 2-нчи жылбы, ушул нерсени Алла бизден алып койду. Ошондон жалпы мусулмандар тобо кылып, Аллахтан кечирим сурап, ушундай күндү биз кадырлай албадык деп өзүбүздөн айыптуу көрүшүбүз керек. Эмне үчүн плашатка чыгарбайт, эмне үчүн тияка кылат, бияка кылат деп айыпты башкадан издебестен, өзүбүздөн издеп тоба кылып, Аллахтан дуа кылып сурашыбыз керек. Албетте, урматтуу туган, мамлекеттин милдети жалпы элдин коопсуздугуну кароо. Алар билгенди, чынында эле биз билбейбиз, урматтуу туган, эмне себептен экендигини. Кантсе дагы биз дуа кылып туруп, ошондой чоң бир плашатта окула турган болсо, муну мусалла деп коет, намаз окуй турган жер. Бул айт намазы, Ораза айт, Курбан айт намазы бул мечиттерде окулбайт, балким ошондой чоң плашатта окула турган намаз. Ошондой окуса сүннөт болот. Бирок кантсе дагы бүгүн муфтиятыбыз ар бир мечиттерде окулсун деди, жума окулган мечиттерде окулат. Эми убакытын дагы сиз менен бизге белгилеп берди, урматтуу туган, 7:50 Бишкектин сааты менен, Бишкектин убакыты менен, урматтуу туган, 7:50. Андан башка областтарда кандай болду? Балким ошол эле убакытта болуш керек, аларда дагы урматтуу туган 7:50. Анан бул жылына бир эле учур окулат, бир эле жолу окулат, жылына кимге насип кылган болсо, Бул айттын башка намаздан артыкчылыгы, мунун казасы жок. Эгер кандайдыр жаан болуп, борон болуп, кандайдыр бир себептен имам, муфти мечиттин жума окуй албай калган болсо, айттын эртеси күнү окуса болот. Эртеси дагы кандайдыр бир себептер менен окулбай калды, болду, калып кете турган намаз болду. Качанда имам жамаат менен окуду, андан кийин 10 адам, 20 адам, 30 адам кечигип келген болсо дагы, урматтуу туган, алар окуй албайт. Биз мына 10 адам бир маршруткада келдигиде кечигип калыппыз, өзүбүз окуп алсак болбойт, урматтуу туган. Бул мына ушундай. Кимге насип кылган болсо, бир эле жолу. Ооба, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтү, ошол айт намазга бараткан учурда жол менен бир тарап менен бара турган болсо, кайтканда башка жол менен кайтыш дагы бул сүннөт болот. Түшүндүрө кетсем, эгер плашатта окулуп калган болсо, сиз Ак-Орго тараптан келсеңиз, Лев Толстой көчөсү менен келип туруп турган, кайтканда Чүй тарап менен кайтып кете турган. Мына ушундай жолду өзгөртүп кетишлик бул сүннөт. Ооба, айт күнү, урматтуу туган, кадимкидей жуунуп, тазаланып, эгерде жаңы кийимиңиз боло турган болсо, жаңы кийим кийген, бул дагы сүннөт. Жок, жаңы кийим алганга шартыңыз жок. Анда ошол мурдагы эле кийимдериңизди жууп, тарап, үтүктөп, тап-таза кылып, атыр жыттуу нерселерден, атырлардан себинип барышлык сүннөт. Ооба, жолда бара жатканда такбир айтып, Аллаху акбар, ла илаха иллаллаху, Аллаху акбар, валиллахил хамд деп айтып барышлык, урматтуу туган. Ооба, багымдаттын намаздан кийин, багымдаттын фарздан кийин, ошол айт намаз окулганга чейин эч бир намаз окулбайт. Ооба, имам машалла айт намазын өкүмү туурасында хутбаларды окуйт, орозо фитирди бериш туурасында хутбаларды окуйт. Эми урматтуу туган, орозо фитир, садака фитир. Эң акыргысы айт намаз окулганга чейин бериш керек. Айт намаз окулганга чейин бербей калды, анын күнөөсү кечирилбейт, андан кийин да бериш керек. Бирок урматтуу туган, баары карыз катарында, бирок өтпөй калат. Карыз болсо дагы беришиңиз керек, урматтуу туган. Эң жакшысы мына ушул айт намазы окулганга чейин садака фитирди берип калыш керек. Ооба, урматтуу туган, анфаул фуқара, садака фитир
кедейлерге эң пайдалуурааны бериң. Ал деген сөз кедейлерге эң пайдалуурагы акчасы. Акчасын өзүнө бере турган болсоңуз, ал деле көптөн бери бир нерсеге жетпей жүрөт, бир нерсени кызыгып алайын деп жүрөт турган. Ошону алып, алар дагы айытка даярдана турган болсо, өтө сонун бардыгы чогуу кубанычта биргеликте жүрөт. Мына ошондуктан урматтуу менин мусулман бир туугандарым, не кылабыз? Бизге алгачкы суроолор келип түштү. Кудай буйрса ошолорго жооп берем менен биргеликте дагы сөзүбүздү улантабыз. Ассаламу алейкум. Өлгөн адамга Куран окуганда сөзсүз даарат менен окуш керекпи дейт. Жок, жаттаганыңызды окуй турган болсоңуз, анда урматтууган даараттын болушу шарт эмес. Эгер Курандын өзүнү, мындай Курандын өзүнү ачып карап окуйм десеңиз, анда сөзсүз даараттын болушу шарт. Жаттаганыңызды окуп турган болсоңуз, даарат керек эмес, окуп туруп, дуа кылып, соону багыштай бересиз. Саламатсызбы? Былтыр орозодон 4 күн карызым болуп калып, кийин кармай албай калгам. Ороза айттан кийин кармасам кабыл болобу же 4 күндөн көбүрөөк кармашым керекпи? Рахмат дейт. Кандайдыр бир себептер менен 4 күн кармай албай калган болсоңуз, сөзсүз ороза айттан кийин кармасаңыз Алла кабыл кылуучу. Алла кабыл кылсын, болот. Шариат боюнча болот. Анан сиздикини мен кабыл кылуучу бир гана Аллах Таала. Ихлас кылып шарттарын толук аткара турган болсоңуз, сөзсүз кабыл болот. Эстин барында айтып кетели. Ороза айт бир эле күн. Ороза айт бир эле күн. Айттын эртеси гана кайрадан ороза кармап баштай бересиз. Багымдаттын убактысы киргенде оозуңузду жабасыз, шам намазынын убактысы киргенде оозуңузду ачасыз. Өтө жеңил, Алла баарыбызга жеңилдик кылган болсун. Ассаламу алейкум устаз. Шамга азан айтты деп ойлоп ооз ачып алдым. 5 мүнөт кийин эле азан айтты. Орозам кандай болот дейт. Азанды карабаңыз, сиз ошол убактыны караңыз да. Шам убакыты кирген болсо, оозуңузду ачкан болсоңуз туура ачтыңыз. Анткени азан айткан адам дагы сиз менен мага эле окшогон адам. Ал азан айткан адам дагы убакыты кириши менен оозун ачып, кичине жеп алып туруп, анан барып айткан болушу мүмкүн. Жок, чынында эле урматтууган, сиз убакыттан 5 мүнөт алдың ачып алган болсоңуз, анда не кыласыз? Ороза айыттан кийин бир күн кайрадан дагы бир күн кармап бересиз. Кафара болбойт албетте, бир күн кайрадан кармап бересиз. Жок, убакыты ошол учурда убакыты кирген болсо, анда сиз туура эле ачкан болосуз. Ассаламу алейкум, орозаңыздар кабыл болсун. Айт күнү иштесе болобу дейт. Рахмат, бардыгыңыздын орозуңуз кабыл болсун. Айт күнү иштесе болот. Бирок урматтуу тууган, ошол күнү чынында эле иштебей, майрамдык күндү өткөргөн жакшы. Ушуга чейин 1 жыл иштедиңиз, бир айт күнү болсо кичине майрамдап койсоңуз сооп болот урматтуу тууган. Эми чынында эле 5 кол барабар эмес, кээ бир адамдын ошол күнү гана кезеги келип калган болушу мүмкүн. Ал дагы майрамдайм деп кетсе, оорулууларды каралбай калышы мүмкүн. Же болсо бир кымбат баалуу нерселерни урдап кетиши мүмкүн. Кысакасы, ошол күнү гана мажбур боло турган болсо, ал айласыз, ал сөзсүз урматтуу тууган. Ошол жерде врачтарга, бирөөдү кезекке коюп кетет, ошондой эле самолет учуш керек болуп калат, деги эле кандай бир кымбат баалуу жерди карап туруш керек болуп калат. Ошондой боло турган болсо, албетте иштесе болот. Анан жок, ошол күнү деле эч ким келбейт, мен өзүм жалгыз иштеп, таксовать этип көбүрөөк таап алайын десеңиз, анда жакшы эмес урматтуу тууган. Эстин барыда ушул айт күндөрү гана майрамдыкты, маанайды, чыныгы мусулмандар майрамы деп туруп, иштеген адамдар дагы, иштеткен адамдар дагы жеңилдик берип, таксовать эткен, мына ушулар дагы арзаныраак кылып, майрамдык маанайды көрсөтө турган болсо, албетте Аллах Таала берекесин берет. Ассаламу алейкум, бизге дуа кылып коюңузчу, балалуу болгубуз келет дейт. Ва алейкум ассалам. Аллах Таала ортоңуздарга акыл эстүү, өңү түстүү, алим, кары, салих ул кыздарды берсин. Өзүңүздөр дуа кылыңыздар. Курандагы аят бар. Рабби ла тазарни фардан. Раббым, мени мурас корусуз жалгыз калтырба деп дуа кыла бериңиздер. Алла кимге кааласа уул берет, кимге кааласа кыз берет, бербей койсо колуңдан эмне келет дегени дал мына ушундай. Алла бермейинче урматтаган эч нерсе кыла албайбыз. Ошондон Аллах Таала сиздерди мурас корусуз калтырбасын.
Ассаламу алейкум, бүгін ертең тарави намаз оқылауы Элиф деді, оқылауы деді. Бүгін оқылат урматтуу туған. Анан ертең дағы оқысаңыз соп болот. Эми кээ бир мечиттерде бүгін акыркы таравих деп туруп урматтуу туған, бүгін окуйт ертең окубай кылат. Эгер сиз сооп табыш үчүн үйүңүздө окуп койсоңуз дагы боло берет. Ассаламу алейкум устазым, биздин кухня менен банянын суусу бир жерге түшөт. Кээде үйдөгүлөр баняга эле заара кылып коюшат. Эмне болот? Чоң рахмат дейт. Негизден шарт бар боло турган болсо, анда баняныкыны өзүнчө кылыш керек. Мына домдо тургандардыкы бардыгы бир эле кетет го, айласыздан да. Домдо көп кабаттуу үйдө жашагандардыкы бардыгы бир эле кетет урматтуу туган. Ооба, кухня сөзү болгону менен канализациясы баары эле бир эле кетет. Ошондуктан эгер жер үйдө болуп туруп, мүмкүнчүлүк бар боло турган болсо, өзүнчө койгон жакшыраак. Чынында эле бизде урматтуу туган кухняны кылып атканда тамак аш кетет, май кетет. Үстүгө заара кыла бере турган болсоң, ооба, Аллах Тааладан жакшылыкты гана үмүт кылабыз урматтуу туган, жамандыгын каалабайбыз. Аллах Таала өзү шифа берип, өзү кечирген болсун. Ассаламу алейкум устаз, орозоңуз кабыл болсун. Мен банкка акча салып койгон болчумун. Bir жылда bir аз кошулат экен. Ошо кошулган акчаны зекет берсе же садака берсе болобу дейт. Албетте урматтуу туган, сиз атайын кошулбай турган депозитиге салың да, меникини жөнүнө сактап бергиле деп. А сизге bir жылда эмне үчүн кошулуп атат? Сиздин акчаңызды банк иштетип, башкаларга процент берип, ошонун бир аз бөлүгүнү сизге кошуп берген учуру. Ошондон сиз банкка койгондо алар менен сүйлөшүң, меникини жөн эле сактап бергиле. Мына 10 миңди койдум, 10 жылдан кийин алсам деле 10 миң бойдон эле алышым керек десеңиз урматтуу туган, алар ошентип сактап берет. Эми кичине кошулуп процент кошулуп калган болсо, сиз аны ооба муктаж адамдарга садака кыласыз, соону үмүт кылбайсыз. Зекетке өтпөйт аларыңыз. Ассаламу алейкум устаз, орозоңуз кабыл болсун. Ороза 28 күн кармалып калабы ошондо? Жок, 29 күн кармалып калат. 29 күн кармалат. Эртең дагы кармайбыз да урматтуу туган. Эртең 29 күн кармайбыз. Орозо ошондо 29-30 күн гана болот. Ассаламу алейкум устаз, орозоңуз кабыл болсун. Орозо 28 күн жок, азыр айттык урматтуу туган. Эсиңиздерде болсо, Раматылык Чуба ажы устазыбыз муфти болуп турганда урматтуу туган, ошонун учурунда дагы эмне болгон? Ызычуу жаңжал эмне үчүн 29 күн болуп калды? Асмандагы ай 29 күн кайткан болсо болду, 29 эле күн бизге ошол эле фарз урматтуу туган. Ага өзүңдүн акылың менен кошуп же болсо ала албайбыз, ошондой эле асмандагы ай менен эле. Ошол учурда бирөөсү эч кандай орозо кармабай эле өзүнчө эле бир динге күймүш болот да, неге 29 күн, ата бабаларыбыз 30 күн кармап келген, мен ушунча жашка чыктым, биринчи жолу көрүшүм дейт. Макул, сиз канча күн кармадыңыз? Мен го кармаганга болбойт. Менде сахарым бар дейт. Анда сага баары бир эмеспи? О, кааласа мусулмандарды кана урматтуу туган. Сиз эми ушунчалык таква болуп, анан мен 29 эле кармап каламбы деген болсоңуз, урматтуу, айттан кийин кармай бериңиз каалагандай. Ооба, мусулмандар кадыр баркыны билгендиги үчүн урматтуу, 30 күн болгондо деп үмүт гана кылынат, башка колуңуздан эч нерсе келбейт. Мен оз жабар маалда уктап калып, 20 мүнөт өтүп кетиптир. Анан тамак жеп алдым. Себеп мен оор жумуш кылат элем. Ошол үчүн жеп алдым эле. Жооп берип койсоңуз дейт. 20 мүнөт өтүп кеткен жеп алган болсоңуз, сиздин ал күндөгү орозоңуз орозо болуп эсептелбейт. Ал күнү орозо болуп эсептелбейт. Сиз айт намаздан кийин кайрадан дагы кармап бересиз. Ошол күндө кармап бересиз. Ассаламу алейкум. Оозду айт намаздан кийин ачабызбы? Жок, айт намазга чейин багымдат намазды окугандан кийин курсакты тойгозуп, бир нерсени жеп, ашказаныңызды сүйүнтүп алып туруп, андан кийин намазга барасыз урматтуу туган. Ал айт намаздан кийин ача турган бул курбан айт намазында. Курбан айтта орозо кармагандай барасыз дагы, айт намазын окуп, кайра келип курбандыкты чалып, ошонун этинен жеп, оозуңузду ачасыз. Ал курбан айтта. Экөөнү алмаштырбаңыз. Биз ушунча орозо кармадыңыз, кыйраттыңыз, жетишет урматтуу туган. Эмне кыласыз? Оозуңузду ачып алып туруп, анан намазга барасыз. Ассаламу алейкум. Фитр садаканы кандай берсек болот? Балам экөөбүз, жолдошум жок, каза болгон дейт. Балаңыз экөөңүз болсо, сиздин колуңузда бар болуп кыйналбай аткан болсоңуз урматтуу туган, анда кадимкидей эле жакын тууганыңызга
берсеңиз болот. Жакын кошуналарга кыйналып атканга. Жок, өзүңүз балаңыз экөөңүз жалгыз бой аял болуп туруп, өзүңүздүн колуңузда жок болсо, өзүңүз муктаж болуп турсаңыз, анда сизге берүүгө милдет эмес. Анда сиз кайрадан мага жардам бергиле деп бергендерден алсаңыз болот. Ассаламу алейкум устаз, кечинде Ихлас, Фалак, Нас сүрөлөрүн окуп жатыш керек деп айтылат. Ушул сүрөлөрдү төшөккө жаткан абалда окуса болобу? Боло берет, ооба. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айткан, урматтуу тууган, «Аллазина ядкуруналлаха кияман ва кууда ва ала жунубихим ва ятафаккарун». Ушундай имандуу, машалла, Аллахтан коркон адамдар бар. Алар тик турганда дагы, отурганда дагы, жатканда дагы Аллах Тааланы зикир кылып турат дегенчи. Ооба, адеби урматтаган, отуруп атайын колуңузду жайып, ошо колуңузга деп үйлөп, өзүңүздүн бүткүл денеңизге дем салганыңыз жакшыраак болот. Жатып алган болсоңуз, жатып алып эле окуп койсоңуз боло берет, урматтуу тууган. Күнөөкөр болбойсуз. Имам Махди чыгышына чейин кандай аламаттар болот дейт? Толтура аламаттар болот, урматтуу тууган, толтура. Алардын майдалары болуп бүттү, урматтуу тууган. Имам Махди чыкканда өзү билине урматтууган, Аллах субхана таала ага жеткирбестен ар бирөөбүздүн жаныбызды алып кеткени жакшыраак. Ал Имам Махди келген учурда, ал дегенде Иса алейхиссалам дагы түшөт, урматтууган, асмандан. Анан Даджал чыгат, өтө чоң фитне болот. Аларга чынында эле туруштук бериш өтө кыйын нерсе, урматтууган. Аллах Таала ар бирибизди ошол Даджалдын фитнасынан сактаган болсун. Ассаламу алейкум. Үйлөнгөнүбүзгө 1 жыл болду. Күйөөм башка кыздар менен сүйлөшө берет. Мен эмне кылам, кантип токтотом дейт. Сиз урматтуу тууган, не кыласыз? Боюнуңуз жыттуу нерседен таптаза болуңуз, аппак болуп, күйөөңүзгө жылуу сүйлөп, телефонду коюп мени кара деп, күлүп жайнап, эч нерсе билдирбегендей, билбегендей, кодду ошо сиз деле сүйүп, сиз деле жакшы көрүп, сизди жашай албай эткендей кылып, анын алдын аркасынан өтүп, жыттап, кучактап, кош келипсиз, келдиңизби деп күтүп ала берсеңиз, жумшак сүйлөсөңүз, урматтаган, анын көзү ачылат дагы, болду, менин өтө сонун сүйүктүү жарым бар экен деп туруп, ал башка кыздар менен сүйлөшпөстөн сизге сүйлөп, сиз менен гана жашагысы келип калат. Албетте, урматтаган, ал атайын бир жактан чарчап келсе, ага заряд берип, анын көңүлүн көтөргөндөн ордуга кайра мээсини жеп, анан сен бирөө менен сүйлөтөп окшойсуң, алар кимдер деп эле чукулай берсеңиз, урматтаган, андан бешбетер өчүшөт. Ошондуктан сиз жакшы дуа кылыңыз, намазга туруңуз, күйөөңүздү дагы даватка алып чыгып келели деп, мастурат жамаатка кошо чыгып келсеңиздер, сонун жашоо болот. Иншалла, Аллах Таала ошондой жашоодо ар бирибизге насип кылган болсун. Ассаламу алейкум. Жаман адаттардан кантип кутулууга болот дейт? Жаман адаттардан кутулуш үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын жакшы сүннөттөрүгө амал кылышыңыз керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөтүнө, пайгамбардын досторунун сүннөтүнө түшүшүңүз керек. Мына ошондо жаман адаттардан кутуласыз. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айткан: "Иннама бу'исту ли утаммима макаримал ахлак". Мен бир гана ошол жаман адаттардан кутулуп, жакшы кулук мүнөздөрдү жеткириш үчүн гана жөнөтүлгөнмүн дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам жолуга түшсөңүз, пайгамбарыбыз саллаллаху кулук мүнөзү, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын адаттары ар бир адамга жагат, ар бир адам сүйүнөт, ар бир адам жакшы көрөт, урматтаган. Ошол жолго түшүшүңүз керек. Ага түшмөйүнчө сиз жаман адаттан кутулушуңуз өтө кыйын нерсе. Ооба, ага түшүшүн сиз чөйрөңүздү дагы өзгөртүшүңүз керек, урматтаган. Кыласташтар менен болуп ошол жаман адатка түшүп атабы, алардан алысыраак болуңуз. Башка бирөөлөргө жаман адатка болуп атасыз, кошулуп алып, алардан алыс болуңуз, урматтуу тууган. Мына ошондо кутуласыз. Ассаламу алейкум устаз, сизден Аллах Таалам ыраазы болсун. Эртең арапа күндү кандай өткөрүш керек дейт. Машалла, амин. Сиздерден дагы Алла ыраазы болсун. Эртең арапа күн эмес. Эртең кадимкидей эле орозо күн. Кадимкидей эле орозо күн. Урматтуу тууган, ооба, орозонун акыркы күнү. Бул шек күн деп эсептелет. Кээ бир жерде чек деп айтат, урматтууган. Бул шек, ай чыгабы, чыкпайбы деген шек күн. Арапа эмес. Арафа Курбан айттын алдыңкы Зулхижжанын 9-күнү гана болот. Арафа Курбан айтта гана болот. Эртең сиз кадимкидей эле орозо кармап, жуунуп, таранып, арчып, айт күнгө даярданып, урматтуу тууган, мына ошондой кылып даярдасаңыз болот. Үйдү конокко келе тургандай даярдап, үйгө продукталарды алып келип, машалла, туугандарыңызды кечирип, алардан кечирим сурап,
Мына ошентип даярдансаңыз болот. Ассаламу алейкум устаз, сизден Аллах разы болсун. Сурам, парыз намаздардан башка нафил намаздарды да зам сүрөлөр кошулуп окулабы? Чоң рахмат. Сурам, фарз намаздардан башка нафил намаздарында зам сүрөлөр кошулуп окулабы дейт. Албетте урматтуу тууган, фарз намаз эгерде 4 рекеттүү пешин асыр куфтан боло турган болсо, аладын алгачкы 2 рекетине Фатиха зам сүрө кошулат дагы, акыркы 2 рекетиге зам сүрө кошулбайт. Ал эми нафил, сүннөт намаздардын бардыгына 4 рекет, мисалы пешинен 4 рекет сүннөтү, 4-өөгө тең Фатихадан кийин зам сүрө кошулат. 2 рекет окусаңыз 2-өөгө тең, бардыгына зам сүрө кошулуп окулат. Аялы жолдошуна дем салса болобу? Кандай кылып дем салса туура болот дейт. Өтө сонун болот урматтуу. Аялы чынын деле Куран окуган болсо, Куран жаттаган болсо, жолдошу бир аз ооруп аткан болсо, алсырап аткан болсо, кадимкидей эле Фатиха сүрөсүнө окуп, валаддаллин дегенден кийин шүф деп шифа тилейсиз, 7 жолу окуйсуз. Кайсы сүрөнү берген болсоңуз, ошолорду окуп шүф деп дем сала бересиз. Ихлас, Фалак, Нас сүрөлөрүнү 3 жолудан окуп дем саласыз дагы, кол көтөрүп туруп ыйлап дуа кыласыз. Аллах таала шифа берсе, сонун жашоо болот. Ассаламу алейкум устаз, менде күрөштөн саравневание болот. Ошол жерден биринчи орунду алыма дуа кылып коюңузчу дейт. Албетте урматтуу, биз дуа кылып коебуз. Сиз ага чейин машыгыңыз да. Устаз дуа берди деп эле тиктокто отура бербес, телефон карап отура берсең, кадимкидей машыгыңыз, анан дуа кылыңыз. Алла шерменде кылба деп өзүңүз дагы дуа кылыңыз. Ошол эле учурда урматтуу, атандаш кайсыл тараптан келе турган болсо, ага текебелдик кылбастан жылмайуу менен көрүшүп, ага дагы калаң, бул дагы ийгиликке деп, ийгиликке жетсем, ага дагы дуа кылып урматтуу тууган, аны кордош максатында, аны жыгытып алып үстүдөн күлүш максатында эмес, сонун бардыгы мээримдүүлүк менен күрөшүп сүннөт албетте урматтуу тууган, ошол күрөшүп, эгер машалла чынында эле биринчи орунду алсаңыз, анын арка адамды эмне кылыңыз, колундан кысып, кучактап, өтө сонун экенсиң, кыйын күрөшөт, араң сени жеңдим депчи. Эгер жеңилип кала турган болсоңуз, аркандай да жеңилип кала турган болсоңуз, анда дагы таарынып кетип калбастарыңар, сонун азамат экенсиң, сенден үлгү алыш керек экен деп, аны дагы белиден таптап коюңуз урматтуу тууган. Жеңилгенди жер көтөрөт деген сөз бар. Кантсе дагы Аллах таала билеңизге күч кубат берип, шерменде кылбастан биринчиликти алышты Алла насип кылган болсун. Албетте урматтуу тууган, бул сыноо да чоң, өмүрүңүз акырга чейин бул күрөш, жашоо менен күрөш. Жеңилип калышыңыз мүмкүн, жеңилип калдым деп эле шалпайып калбастан, кайра чыңалыңыз урматтуу тууган. Жеңип алдым деп эле текебер болбостон, жок, өзүңүздү төмөн ала турган болсоңуз, Аллах субхана таала сизге ийгиликти бере берет. Ассаламу алейкум, мурун канаса, укол алса, операция болсо ооз ачылабы? Мурдун канасаңыз ооз ачылбайт, укол алсаңыз ооз ачылбайт, операция болсоңуз урматтуу тууган, операция болгондо албетте наркоз берип уктатып койгон болсо, ооз ачылып калыш коркунучу бар урматтуу тууган. Анан операция болгондо кандай операция? Аны караш керек да урматтуу тууган. Укол алып мурдуңуз канаганда дааратыңыз гана сынат. Мурдуңуз канаганда дааратыңыз сынат. Укол алсаңыз оозуңуз ачылбайт. Этек кир келип бүтүп, кайра дагы кичинеден келсе ооз ачылбайбы дейт. Машалла, мына өтө сонун сурооду бердиңиз урматтуу тууган. Мына ушундай деп айтылат. Көп бирөөлөр ачык эле айтпасат, мына этек кир деген мына ушундай айтылат. Маданияттуу түрү. Этек кир келгенде урматтуу тууганым, эң азы 3 күн. Эң азы 3 күн. Эң көбү 10 күн. Анан арада келген дагы этеккер болуп эсептелет. Мисалы 5 күн келди дагы токтоп калды. Токтоду деп жуунуп орозо кармасаңыз, 6-күн кайра келип калды, кичине келип калды. Оозуңуз ачылат урматтуу тууган, оозуңуз ачылат, намазды токтотосуз. 7-күн келди дагы, кайра 8-күн токтоп, 9-күн дагы келип калды. Бул дагы этеккер болуп эсептелет. 10-күндөн кийин не кыласыз? Толук жуунасыз дагы, канча күн келип калган болсо, ошончо күндүн орозосун кармап бересиз. Намаздарды окубайсыз. Мына ушундай Аллах тааланын аял затына берген жеңилдиги. Орозо Рамазан айы жылына бир эле жолу келгендиктен, анын казасыны окусаңыз болот, жеңил эле.
tutsanız болот. Ал эми намаз күнүгө 5 вакыт болгондуктан бул өтө көп болуп кетет. Аллах Таала аны билет дагы, ошондуктан намаздын казасын окубайсыз. Орозо фитилди бир тууганга берсе болобу дейт. Болот, урматтуу тууган. Орозо фитилди ата энеңизге бере албайсыз. Ата эне, чоң ата, чоң эне, тайене, буларга бере албайт. Орозо фитилди балдарыңызга бере албайсыз. Балаңыз, кызыңыз, небере, чебере, кыбыр, ашура ошолорго бере албайт. Албетте бир туугандарыңыздарга берсеңиздер болот. Ассаламу алейкум устаз, кармаган орозобуз кабыл болсун. Амин. Орозо бүткөндөн кийинки 6 күндүк орозону карыз орозо менен бирге ниет кылып кармаса болобу? Алдын ала рахмат эт. Ооба, орозо бүткөндөн кийин, айтты өткөргөндөн кийин урматтаган биринчи карызды, казаны кармаңыз. Макул, казаны кармаңыз. 6 күндүк казаны кармаңыз. Канча күн казаңыз бар, ошону кармаңыз урматтуу тууган. Казаларды кутулгандан кийин анан ошол нафил деп кармасаңыз болот. Алла кабыл кылган болсун. Ассаламу алейкум. Орозо учурунда гусул жок, орозо кармаса болобу? Чоң рахмат дейт. Гусулу жок дегенде урматтуу тууган, орозо таң аткандан күн батканга чейин да. Күн батып оозду ачканга чейин никеде аялы бар урматтуу тууган, аны менен шарият ишиге барса болот. Ошентип инсан чарчап уктап калды, карасаңыз эле аз убакыт калыптыр, оозуңузду мурдуңузду чайкап алып туруп тамак жеп, оозуңузду жапсаңыз болот. Ал эми багымдатка чейин тез жуунуп алыш керек. Жуунбастан гусулу жок эле көчөдө жүргөн бул болбойт, урматтуу тууган. Бул болбойт. Жин уруп кете турган болсо, биз жериңиз кыйшайып кала турган болсо, ошондой эле айыккысыз ооруга душар боло турган болсоңуз, өзүңүздөн гана көрүңүз. Бизде көпчүлүк мына ушундай гафилетте калган, гусулу жок, 3 күн гусулу жок, орозо кармадым. Кантип урматтаган бир мал намаздын вакытысы өтүп кеткенге чейин гусулу жок жүргөнүңүз бул чоң күнөө болуп эсептелет. Мына ошондуктан не кылыш керек? Тазаланып жүрүш керек. Ассаламу алейкум дамыла. Мен стройкада иштейм. 40 мүнөт 45 миң 40 миң сом алам. Анан айыгымы алгычакты үйдөн жанындагы магазинден карызга продукт алып жейбиз. Ошол жегенибиз адалбы же харамбы? Бирок айлыгым тийсе берем карызды дейт. Адал нерселерди алып жеген болсоңуз урматтуу тууган, анда эч кандай проблема жок. Эмне дейт? Эч кандай шек жок урматтуу тууган, адал эле. Анан магазинде дагы бардыгы эле адал нерсе эмес да. Арамды алып жесеңиз арам болот. Ооба урматтуу тууган, карызга алышы уруксат. Анын карызын бересиз урматтуу тууган, төлөйсүз. Төлөбөй качып кеткен болсоңуз, анда бирөөнүн акысын жеген болосуз дагы арам болот урматтуу тууган. Ошентип айлык тийгенде берем деп магазинден, башка жерлерден адал нерселерди алып жеген болсоңуз, анда эч кандай ойлонуштун кереги жок. Ассаламу алейкум. Намазды отуруп окуса болобу? Парзын дагы дейт. Ден соолукка байланыштуу. Кайсыл бир адам мен тик тура албай калдым, белим ооруп атат десе, анда сөзсүз отуруп окусун. Жок, мен отура албай калдым, пастельный режим деп койду дейт. Анда башы, моюн мындай кыймылдайбы? Имайы ишара деп коет. Анда башыны кыймылдатып, намаз жатып алып намаз окусаңыз дагы болот. Ушунча моюндагы сынып кептир, баштагы кыймылдабай калды деген болсо, анда эми намазды кечиктирсин. Эми дарылансын. Анткени шариатта көз менен намаз окуш жок. Биринчи ракатта муну жумуп, экиге өткөндө муну жумуп кое турган болсоңуз, анда болбойт урматтуу тууган. Үзүрү жок эле, ден башыңыз таптаза бойдон эле отуруп алып окусаңыз, анда болбойт. Отуруп фарзды окуй албайсыз. Албетте нафил намаздарды отуруп алып окусаңыз боло берет. Чарчагандыгыңыз үчүн. Ассаламу алейкум устаз. Менин бир аз карызым бар устаз. Садака берсем болобу дейт. Ооба, бир аз берсеңиз болот. Бир аз карызыңыз болсо, садака бергенде дагы бир аз берсеңиз болот. 1 сом, 2 сом берсеңиз болот урматтуу тууган. Сиз карызды төлөөнүн аракетин кылыңыз. Бул жакта карызыңыз кууп жүрсө, анан сиз өзүн төлө деле койбоп, чай ичип кой деп садака бере албайсыз. Ассаламу алейкум. Бала эмизгенде орозо кармаса болобу же болбойбу? Быйыл кармай төрөгөнүмө байланыштуу. Кармабай калдыңыз, төрөгөнүңүзгө байланыштуу. Орозо кармаса болот. Кадимкидей фарз. Орозо бала эмизгенге байланыштуу, боюнда бар болгонуга байланыштуу. Урматтуу тууган, мен кыйналып калат экенмин, балам тойгуза албай калам экен, же өзүм кыйналып калам десе, анда орозо кармабай койгонго уруксат. Албетте балаңыз эмчектен чыккандан кийин, төрөп көз жарып алгандан кийин кайрадан ошол айда, Рамазан айынын казасыны кармап беришлик милдеттүү, фарз болот, карыздан кутулуш керек.
Саламатсызбы? Айт күнү багымдат намазын күндөгүдөй эле окулабы? Ооба, күндөгүдөй эле окулат. Мунун айтка эч кандай тиешеси жок. Урматтуу, фарз намаздар бардык учурда бирдей эле окулат. Өзгөрбөйт аларчы. Фарз намазды күндөгүдөй эле багымдатты окуйсуз, урматтуу. Андан кийин ошол не кыласыз? Айт намазга даярданып, кайсы жерде окула турган болсо, ошол жака даярданып, жакшы кийинип алып барасыз. Ассаламу алейкум устаз. Мен bir күн ниет кылып, ооруп калып, оозумду ачып алдым эле. Кармаган орозом күйүп кетпейби дейт. Устаз, мен bir күн ниет кылып, ооруп калып, оозумду ачып алдым эле. Кармаган орозом күйүп кетпейби? Жок, урматтуу, эмне үчүн күйүп кетиш керек? Оозуңузду ачып алган болсоңуз, канча күн ачык болду? Ошондун казасын кармап бересиз, урматтуу. Калган орозолоңузду Алла кабыл кылган болсун. Ассаламу алейкум. Саатты туура карап алып, оозумду 1 саат мурун ачып алдым. Билбей эмне кылам дейт. Билбей ачып алган болсоңуз, анда айттан кийин кайра 1 күн кармап бересиз. Ошол билбей ачкандан кийин карасаңыз, билбей ачып алдыңыз да. Анан карасаңыз, чын деле вакыты боло эле экен, сиз атайлап ачканга кирбейт дагы, урматтуу. Бул кечиримдүү болот. Кансе дагы орозо айттан кийин 1 күн кармап бересиз. Ассаламу алейкум устаз. Орозо бүткөндөн кийин, айттан кийин 6 күн орозо кармаса 1 жылдык сооп болот дейт. Ушул жөнүндө бир аз маалымат берип коесузбу дейт. Азаматсыз. Ооба, берип коем. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: кимде ким Рамадандан кийин Шаввал айынан эрчитип 6 күн орозо кармаса, 1 жыл орозо кармады деген соопту алат деген хадис бар. Ушул хадистин шархында Абу Хурайра разияллаху анху мындай деп айтып түшүндүргөн: сиздин бир жакшылыгыңыз 10 эсе Алла Таала көбөйтүп берет. Сиз 1 күн орозо кармасаңыз, Алла Таала кадырлап, шакурун халим, Алла кадырлоочу, жумшак зат, 1 күн орозо кармаңызды 10 күн кармады деп сооп берет. 10 күн. Эми 1 жылда 365 күн бар да, 365 күн. Ошондо сиз 30 күн кармасаңыз, бул 300 күнгө эсептелинет тагын. Андан кийин 6 күн кармасаңыз, 60 күнгө эсептелип, бул 1 жыл бою орозо кармады деген соопту алат деген, урматтуу. Качан ошол Рамазан айынын башынан бери кармап келген болсо, анан Рамазанды кармабай туруп эле, ушул 6 күндү эле кармап коеюнчу деп кармап койгон болсо, анда ал соопту таба албайт. Аллах субхана таала ушул 6 күндүн дагы орозосуну кармаганга бардыгыбызга мүмкүнчүлүк берген болсун. Устаз, эртең орозо айтка союш сойсок, айт намазга чейин сойсо жарай береби же айт намаздан кийин союш шартпы? Жок, урматтуу тууган, жарай берет. Курбан айтта гана курбанчылык чалган адамдар айт намазын окуп келип туруп, андан кийин курбанчылык чалышат. Орозо айтта эч кандай тиешеси жок. Керек болсо айтка чейин эртең эле союп, даяр кылып койсоңуз боло берет, урматтуу тууган. Ассаламу алейкум устаз. Арапа күнү мүрүзөгө барса болобу дейт. Урматтуу тууган, мен дагы айтам, кийинге кошулган болсо, эртең Арафа эмес. Арапа күнү бул курбан айттан алдыңкы Зулхижжа айынын 9 күнү гана курбан айт. Эртең кадимкидей эле орозо, шек күн, ай чыгабы чыкпайбы деген гана күн. Албетте кабырга барып, урматтуу тууган, зыярат кылып, именно ошол күнгө гана такабастан ар бир күнү барып зыярат кылып, Куран окуп келсеңиз болот. Ассаламу алейкум. Зекетти мурун карыз алып бербей жүргөн адамга бердим деп ниет кылса болобу? Болбойт, урматтуу тууган. Сиз албетте не кыласыз? Карызыңызды апарып, зекетиңизди апарып, мына менин зекетим. Бересиз, менин зекетимди берип туруп, эми карызыңды төлө деп кайра төлөтүп алсаңыз болот, урматтуу тууган. Зекетиңизди берип. Анан мурда бербей, ошол менин зекетим, ошонун ары кете берсин, анда болбойт, ал болбойт. Ассаламу алейкум устаз, сиз даватка чыгып турасызбы дейт. Ооба, урматтуу тууган, кечеги жумада мен классташтарым менен, алхамдулилла, Алла мүмкүнчүлүк берди. Кечеги эле жумада классташым менен Ак Ордодогу мечитте болдук 3 күн. Бирге окуган 9 классташыбыз, андан катташып жүргөн 2 досубуз кошулуп 11 адам болуп 3 күнгө чыгып келдик. Алхамдулилла, ошондой досторум бар экендигине сыймыктанып, алар менен 3 күн мечитте болуп, амал кылып, бири-бирибизден пайдаланып, өтө
сонун 3 күндө өткөрүп келдик. Аллах Таала кабыл кылган болсун. Иншалла ошол достор менен дагы ай сайын 3 күнгө чыгабыз деп ниет кылдык. 40 күнгө чыгабыз деп ниет кылдык. Мына ошентип досторуңуздар менен, классташтарыңыздар менен чыксаңыздар өтө сонун болот. Өтө сонун болот экен да. Чынында эле урматтаган. Достор менен тоого чыгабыз, достор менен көлгө барабыз, достор менен кыдырышка, пикникке барабыз. Эмне үчүн достор менен даватка чыкпайбыз? Не үчүн чыкпайбыз урматтаган? Сады Бакас устазыбыздын сөзү бар го, издешкен достордон болгола депчи. Ахиретте издешкен достордон болуш үчүн чынында эле ошолор менен чогулуп туруп даватка чыгыш керек. Алланын жолунда машалла бири-бириңе дуа кылып, жүрөктөр ушунчалык жумшарып, бирибизди кучакташып, дагы жакындап, бирибизге дуа кылып өтө сонун болот экен урматтаган. Бардыгыңыздарга ушул нерсени айтат элем, ушул нерсени каалайт элем. Жыл болуп туруп, машалла даватка чыгыңыздар. Мына классташтар келдик деп ал жерде мечиттерге дагы өтө таасир берет экен, элге дагы жалаң достор экен, жалаң 83-төр экен, жалаң 84-төр экен, жалаң классташтар экен депчи өтө сонун болот экен урматтуу тууган. Ассаламу алейкум, орозоңуздар кабыл болсун. Ва алейкум ассалам. Жалпы мусулмандардын өзгөчө сиздин дагы туткан орозоңуз кабыл болсун. Ассаламу алейкум. Орозодо этеккер келип калса, орозо бүтсө кармап береби? Ооба, орозодо этеккер келип калса, ошол автоматически деп коет, ошол заматта ооз ачылат. Ооз ачылат деген сөздү айтган болду, каалагандай жей бери деген эмес. Ошо оозуңуз ачылат дагы урматтуу тууган. Не кыласыз? Эгер жей турган болсоңуз, жашыруун жейсиз. Жок, Рамазан айын өзүнүн урматына кечке жебей жүрө турган болсоңуз, сообуну аласыз урматтуу тууган. Анан канча күн этеккер келген болсо, орозо айттан кийин ошончо күндүн казасын кармап бересиз. Ассаламу алейкум устаз. Намазды 5 убакыт жаңы баштадым. Балдарым ыйлап парызын окуп каза кылып жатам. Кабыл болобу дейт. Алла кабыл кылсын урматтуу тууган. Балаңыз ыйласа колуңузга кармап алып, не кылсаңыз, намазды окусаңыз боло берет урматтуу тууган. Рүкү саждага барганда жерге коя каласыз. Андан кийин кармап туруп, кармап алып көтөрүп алып туруп намазды окусаңыз боло берет. Сиз намаз окуган аялдардан барып сурасаңыз, ушунун жолу кандай болот? Сизге сонун кылып көрсөтүп берет. Каза кылбагандан аракетini кылыңыз. Ассаламу алейкум. Мен 6 баланын энесимин, жалгыз бой энемин. Орозо битирин 700 сом берем. Аз эмеспи дейт. Машалла. 6 баланын энеси болсоңуз, жалгыз бой болсоңуз, машалла, эми колуңузда бар боло турган болсо, албетте урматтуу тууган, жакшы. Жок, өзүңүз кыйналып балдарыңызга жеткирип албай аткан болсоңуз, анда сизге бериш милдет эмес. Ошондой болсо дагы берешенди кылып 700 берген болсоңуз, өтө сонун да, өтө сонун урматтуу тууган. 6 баладан дегенде сизде эгер муктаж болуп өзүңүз кыйналып турган болсоңуз, 50 сомдон, эң азы 50 сом го, 50 сомдон 300 сом берсеңиз дагы болот. Ошондо сиз азыр 90 сомдон эсептедиңизби? 90 сомдон эсептедиңиз, сонун болот урматтуу тууган. Эмне үчүн? Алла кабыл кылсын, Алла өмүрүңүзгө береке берсин. 6 баланын энеси болуп туруп 700 сом канчалык берешендик да. Машалла, ушундай берешен эжелерибиз, апаларыбыз, жеңелерибиз, дегеле жалкы кыргыз элибиз бар. Кыргыз элинен айлансак болот, Алла, кече ооруган балдарга караңчы, 10 күндүн ичинде 510 миллион сом не деген берешендик, машалла. Алла жалпыбызды мына ошондой берүүчү колдордон кылсын. Ассаламу алейкум устаз. Акча таап алдым, ээси чыкпады. Ошону эмне кылуум керек? Ээсине карыз болуп калбаймынбы дейт. Негизден акча таап алганга болбойт. Жерде жаткан болсо дагы албаш керек. Кийинге сабак болсун. Алдыңызбы, ээсин таап бересиз. Таппадыңыз урматтууган, анда муктаж адамга ошону садака кыласыз, сооруну үмүт кылбайсыз. Жарыя кылыңыз, мен ушундай таап алдым, акча таап алдым. Канча экенин айтпайсыз, акча таап алдым, ким жоготкон болсо мага келсин депчи. Бирөө жоготту, мен 500 тапкан акчаңыз 500, алдага айтат 500 деп. Бирок жалгыз 500бү, десем 100 сомду канча, 20 сомду канча, кыскасы канча таап алдыңыз, ошону айтса андан бересиз да. Мен 500 жоготтум десем, деп эле бере койбойсуз урматтуу тууган. Мына ошондой алып алгандан кийин ошону. Менин бир тууган агам Мааруф деген агам бар. Аллах Таала өмүрүнө береке берсин. Ошол окуп эң биринчи үй бүлөбүздөн. Анан калгандарын баардыгын окутту. Мен үйдө эң кичинемин го. Эми ошол агам айтып калат да, мен медреседе окуштан алдым, эки жакты эле карай берет элем дейт. Ушундай көп акча таап алсам деп эле эки жакты карай берет элем дейт. Анан медреседе окуп көрсөм, ал бирөөдүн акысы экен, аны таап алганың менен өзүң иштете албайт экенсиң. Мындан үмүтүм үзүлдү деп коет. Андан кийин лотерея ойноп көп акча утуп алсам деген ошондой ниет кыла баштадым. Кийин окуп көрсө, лотереядан уткандагы арам экен. Болду, мына ошондон кийин жөн эле жүрөм дейт да. Мына ошондой урматтуу тууган, бул таап алган акчаны ала турган эмес, анын ээси бар.
Эсине керек болбогон нерсе сага эмнеге керек деген сөзүбүз бар да. Эсине керек болсо жакшылап карабайбы, жакшылап сактабайбы урматтуу. Жерде жатабы, албай эле өтүп кете бериңиз. Албай эле өтүп кете бериңиз. Алдыңызбы, мына ушундай жоопкерчилик пайда болуп калат, эсин таап бересиз. Таппасаңыз эми садака кыла бересиз. Анан бир күн келип, сен менин акчамды таап алган экенсиң, ушундай болчу десе, кайрадан төлөп бересиз. Аныңды сен келбегенден мен садака кылып бергенмин деп айта албайсыз, урматтуу тууган. Ассаламу алейкум устаз, эрте менен 5-10 мүнөт кечиктирип жаап жүрөбүз. Анткени илгери ошентип эле жүрүшкөн го. Же багымдат убактысы кирери менен жабыш керекпи? Багымдат убактысы менен жабыш керек, урматтуу. Илгери дегенде мына ушундай да илгеригини карай турган болсок, урматтуу, чынын деле аталабыз. Менде эле эсимде бар. Чымчыктары чырылдаган болсо, оозуңду ача бер деп. Жаздын күнүндө чырылдайт экен, кыштын күнүндө каякта чырылдайт, урматтуу. Чымчык жок эле. Мына ошондой кээ бирде баягы ак жипти, кара жипти карагандар дагы жок. Азыр алхамдулилла бардыгы илим жетишкен. Ошол учурда багымдаттын убакыты кирди деген сөз, таң атты деген сөз. Ошол убакыт кириши менен жабышыңыз керек. Илгергиле дей турган болсоңуз, анда туура болбой калат. Анда сиз орозону жеп койгон болуп эсептелесиз. Ассаламу алейкум устаз, эмне үчүн Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассалам деп айтылат? Мустафа ким? Пайгамбардан дагы бир аты. Мустафа деген сөз Алла тандап алган деген сөз да. Мухаммад Мустафа, Мухаммад Хабиб, мына ошо пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан тандалып алынган деген сөз. Аллах ошону тандап алган. Мына ошондон айтабыз. Албетте пайгамбар Мухаммад Расулулла, Аллах тааланын элчиси, Мухаммад Набиулла пайгамбары деп мына ушундай айтылат. Бул пайгамбар саллаллаху аттарынан. Ошого аны айтпай эле Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам деп салават айтсаңыз деле боло берет. Ассаламу алейкум устаз, бешим намазы каза болуп, асыр намазынын убагы болсо, биринчи асыр окулабы же бешим окулабы дейт. Биринчи асыр окулат. Бул албетте казасы көп болгон адамдарга. Эгер жаштайынан 12ге толушу менен намаз окуп, бири да казасы жок болуп, кандайдыр бир себептен менен пешин каза болуп калдыгын, асыр убагы кирип калдыбы, анда бул адамга тартип фарз. Бул биринчи эмне кылат? Асырдын убагы кирген болсо дагы пешинди окуйт дагы, анан асырды окуйт. Ал эми сиз менен бизде карыз көп болгондуктан эмне кылабыз? Биринчи асырды окуйсуз дагы, анан биротоло пешиндин казасын окуйсуз. Ассаламу алейкум устаз, кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Устаз, нике жаңыласа болобу дейт, урматтууган. Ал буюм эмес. Нике жаңылана турган канчан бир талак берген болсо, анда кайрадан жаңыласаңыз болот. 2 талак берген болсо, кайрадан жаңыласаңыз болот. 3 талак берген болсо, эми бүттү, урматтууган. Анан жөн эле көйлө урушуп калдык, анан экөөбүз эки жакта жүрүп калдык эле, ошого анда болбойт, урматтууган. Качан бир талак түшкөн болсо, ошондо гана жаңыланат. Устаз, фитир садаканы өзүңө ток турган, күйөөсү жок тууганга бериш керекпи же зарыккан адамга бериш керекпи? Фитир садаканы өзүнө ток турган, күйөөсү жок тууганга бериш керекпи? Өзүнө ток боло турган болсо, урматтуу тууган, албетте муктаж адамга, зарыккан адамга берсеңиз жакшы болот. Ал өзү ток боло турган болсо, аны берсеңиз деле албайт, урматтуу тууган. Чынын деле сиз айткан өзү ток болсо, анан эри жок болгону менен кээ бир эри жок аялдар бар, жеткен бай, урматтуу тууган, бай, алар бериш керек, Алар садака фитирди алганга болбойт. Алар бай болуп эсептелет, садака фитирди алганга болбойт, алар бериш керек. Ассаламу алейкум устаз, айт намаз канчада окулат ошондо? 7:50 окулат. 7:50 окулат. Эретерээк туруп барыңыз, урматтуу тууган. 7 эле барып алыңыз. Макул, ал жерде баяндар айтылат. Машалла, президентибизден, ошондой эле чоңдордон куттуктоолор айтылат, жакшы сөздөр айтылат. Жакшы сөз жан эргитет дейт го. Аларды угуп алсаңыз дагы бир канча сүйүнөсүз, урматтуу тууган. Мешиттерге барсаңыз баяндар айтылат, аларды угуп амал кылуунун аракетин кыласыз. Именно такап 7:50 деп барсаңыз, анда кечигип каласыз, урматтуу тууган. Саламатсызбы? Быйылкы орозо айыт кайсы күнү болот? 29 күн кармагандар кандай болот? Толукташ керекпи? Жок, баарыбыз эле 29 күн кармайбыз, урматтуу тууган. 29 күн кайдан алды? 30 күнү айыт болот. Демек бизге 29 эле күн, Рамазан айы 29 күн болду. Бизге ушул эле күн фарз. Ошону кармаган болгон болсоңуз, машалла кыйраткан боло бересиз. 30 күнү кадимкидей майрамдап айтайсыз. Айыт күнү орозо кармашлык болбойт, арам, урматтуу тууган. Айыт күнү Аллах тааланын берген майрамы, ал күнү оозуңуз ачык, сиз майрамдашыңыз керек.
Орозодо сарылыкка турбай койсо, ошол күн орозо кармаса туурабы? Туура. Кеде уктап каласың, урматтуу, кеде чарчап каласың, инсан да. Кеде озачада көп жеп аласың дагы, анан о болду. Озачада дагы сарылыкка дагы ал аш боло элек болот да. Ошол учурда турбай эле уктап калып, ниетти кылып коесуз, урматтуу, орозо бойдон кете берет. Эч нерсе жебеген болсоңуз, орозо бойдон кете берет. Албетте бир инсан курсагы ач, тура албай калды, чарчап калды. Ошентип 2-3 күн урматтуу туган ачка калган болсоңуз, 4-күнчү күнү көзүңүз пар этип эле ачылат дагы, эртерээк туруп алган болосуз. Устазым, мына төрөйм деп отурам, бир аз кечигип атат. Ушул Рамазан айында төрөп алайын деп дуа кылып отурам. Дуа кылып коюңузчу, сураныч. Илимдүү сиздердей аалым боло турган уул перзент берген болсун. Иншалла, рахмат. Устазым, Аллахым разы болсун сиздерден. Амин. Аллах субхана таала эс-аман көз жарып алып, дагы бир пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын үммөтүнө, кыргыздын бир жаранны, чыган жигитин алып келишин Алла насип кылсын. Аллах субхана таала ошол уулуңуздун же болбосо кызыңызды келечектеги алим, кари, салих инсандардын катарына койсун. Ясин сүрөсүн окуңуз, жеңилирээк болот. Ясин сүрөсүн окуңуз, өзүңүз окуй албасаңыз жолдошуңузга айтыңыз. Ясин сүрөнү окуп турсаңыз, иншалла төрөш жеңил болот. Алла жеңилдигиден берсин. Ассаламу алейкум. Фидр садаканы бир кишиге канчадан акчалай берсек болобу? Bir kişiye урматтуу фитр садака будайдан, арпадан, undan, kurmadan, meyizden берилет да. Ошондо азыр эң арзанын баасы 50 сом, эң кымбаты 900 сом. Колуңуздан келе турган болсо, ошол ар бир киши башыга эң арзаны 50 сом, 90 сом, мына ошентип 900га чейин кайсына күчүңүз жете турган болсо, ошону бересиз. Албетте акчалай бергениңиз эң жакшы болот. Себеби кедейлерге пайдалуураак деген сөз да. Азыр урматтуу туган арпа менен берем десеңиз, аны кедей эмне кылсын байкуш? Аны не кылсын, урматтуу? Ал арпаны сиз деген 10 сомдон эсептеп апарып берген болсоңуз, ал 20 килограмм арпаны кайка апарат? 2 сомдон алабы, 3 сомдон алабы? Мына ошондой. Кыскасы, акчалай бергениңиз кедейлерге эң жакшысы мына ошол. Ассаламу алейкум. Жолдошум экөөбүз жашабай калдык. Жолдошумдун баласына, анын балдарына белек берсем болобу? Жолдошум экөөбүз жашабай калдык. Жолдошумдун баласына, анын балдарына белек берсем болобу? Боло берет, урматтуу туган, жашабай калган болсоңуз деле. Бизде мына ушундай жашабай калды деген сөз бул душман болуп калды, экөө бири-бириге эмне кылан карабай калды деген нерсе эмес. Албетте бул шариатта бар нерсе. Чынында эле Аллахтын өкүмүн аткара албай калдың, экөөң бири-бириңе түшүнбөй калдыңбы? Анда урушпай, талашпай эле жакшылап ажырассаң болот. Ошондон элибизде сөз бар да, урушпай ажырассаң, уялбай жолугушасың дегенчи. Экөөң бактыңды эки жактан издеп кеттиң, албетте балдарда эч кандай күнөө жок, белек берип, алар менен сурашып турсаңыз болот. Албетте ошол учурда өзүңүздөн жаңыдан турмушка чыккандан кийин күйөөңүз кызганып, анан урушуп, андан дагы ажырашып кетпей турган деңгээлде болуш керек. Ассаламу алейкум. Мусулманская коррекция бровей кылса болобу? Кашты тербейт, бирок ашыкча жерлерин ак өңгө боеп формасын чыгарышат. Жок, болбойт, урматтуу. Аллах таала берген сулуулукка шүгүр кылыңыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ким мен ташаббаха би кавмин фахуа минхум, ким өзүнү бирөөлөргө окшоштурса, ал ошодон болот деген. Дегеле Аллах Кур'ан Каримде мусла деп коет. Аллахтын жаратылышын өзгөртмөң. Алла өтө тонук сулуулук берген. Ошого шүгүр кылыңыз, урматтуу туган, ар нерселе кыла бербеңиз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Устаз, жаман ой, зынадан кутулуунун дуасын айтыңызчы. Алла разы болсун сизден. Устаз, жаман ой, зынадан кутулуу. Аузу биллахи минеш шейтан. Аузу биллахи минеш шейтан. Бул шайтандын жамандыгынан сактаныш тилеймин. Ошол зына, жаман ой келгенде эле аузу биллахи минеш шейтан деп айтыңыз дагы, отурган жериңизден туруп кетиңиз, ошол кутулганың ошол. Анан отуруп алып, өзүнчө эле элестетип, месчат этип бергениңиз менен урматтуу, ал эч кандай сизге пайда бербейт. Албетте эртерээк үйлөнүңүз, үйлөнгөн болсоңуз ошого шүгүр кылыңыз. Ассаламу алейкум ажеке. Кыянаттын сиз билген белгилери болдубу же болуп атабы? Не дейт? Кыяматтын болуш керек. Кыяматтын сиз билген белгилери болдубу же болуп атабы? Анан биринчи дажал чыгабы же жерден бир айбан чыгабы?
Jassasa деген эмне дейт. Албетте урматтаган болуп атат, сиз деле көрүп атасыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, акыры кыяматка жакын колунда жок, бутунда жок адамдар эле, койчулар эле үй салуу боюнча жарышат деген. Жарышканды көрүп атасыздар урматтаган. Үйлөрдү кандай кылып салып атабыз, көрүп болуп атпайбы мына ошол эле. Анан jassasa деген урматтаган бул бир жаныбар. Алды каяга, аркагы каяга экенин билинбеген эле бир жандык да, ал дагы жандык. Ошол пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын доорунда сураган. Дажжал чыктыбы деп. Jassasa, ооба. Ошо бир жандык бул дагы. Анан не дедиңиз? Иса биринчи дажжал чыгабы дедиңизби? Jassa жер жаныбары. Жер жаныбары чыгат. Биринчи жер даббатул арыз деп коет, ошол чыгат. Андан кийин дажжал чыгат, урматтуу туган. Дажжал чыккандан кийин анан Иса пайгамбар түшөт. Мына ушундай. Ассаламу алейкум. Айт күнү качан болот? Шектүү деп атышат го. Бирөө 30 дейт, бирөө 31 дейт. Жок, 30 күнү болду. 31ге өтпөйт. 30 күнү айт. 30 күнү айт, урматтуу туган. 30 март айт. Ассаламу алейкум. Устаз, кандайсыз? Ден соолугуңуз жакшыбы? Орозоңуз кабыл болсун. Устаз, бүгүн оозду 5:12 жабылыш керек болчу. Мен кечиги 5:30 туруп ниет кылып жаап койдум. Оозумду орозом кандай болот дейт. Эч нерсе жебей эле жаап койгон болсоңуз, онда кадимкидей эле орозоңуз өткөн болот. Анан жок, ошол 5:30да бир нерсени жеп же суу ичип алып жапкан болсоңуз, анда сиздики орозоңуз болбой калды. Айттан кийин ошол бир күндү кайрадан кармап бересиз. Мен намаз окуганда 4 рекат намазда Ихлас менен Каусар сүрөсүн окуймун. Дайыма боло береби, айтып коесузбу дейт. Боло берет, урматтаган, башка билбесеңиз ошол да. Карга тапканча окуйт, молда билгенин окуйт деп, сиздин билгениңиз ошол эле болсо, анан башканы эмне кыласыз? Сиз дагы көбүрөөк сүрөлөрдү жаттаң. Албетте, биринчи катар менен Ихлас сүрөсү биринчи келет дагы. Каусар сүрөсү биринчи келип, анан кийин Ихлас сүрөсү келет. Каусарды биринчи окуйсуз, анан Ихласты экинчи кылып, зам сүрө кылып кошо окуй бересиз. Албетте, Куран көбүрөөк жаттасаңыз, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, кыямат күнү Аллах хасан Куранды окудагын даражага көтөрүл дейт, урматтаган. Канча көп билсеңиз, ошончо даражаңыз бийик болот. Андыктан дагы жаттаңыз. Ассаламу алейкум. Зам сүрө дегенде зам сөзсүз орусчабы же арабчабы айтылган не дейт? Дегенде зам сөз орусчабы же арабча айтылган сөзбү? Арабча айтылган сөз. Кошумча сүрө деген. Кошумча сүрө деген. Орусча кетпейт. Кошумча. Ассаламу алейкум. Зам директор дегенде айтып атасызбы? Жок, урматтаган. Кошумча сүрө деген. Орусча эмес, арабча. Ассаламу алейкум устаз. Арафа күнү шам убактысында тамак таркатыш туурабы? Таркаса болобу? Алла разы болсун, рахмат. Арафа күнү шам убактысында тамак таркатыш туурабы дейт. Арафа күнү бул айтып атам, Курбан айтта гана болот. Эртең арафа эмес, эртең кадимкидей эле күн. Арафа күнү албетте урматтуу туган, шам убактысында ага чейин эле тамак тарката бериңиз, урматтуу. Боло берет. Эртең деле мисалы тамак таркасаңыз боло берет, сооп ниетинде кылсаңыз боло берет. Именно арафа күнү ушундай кылыш керек деген нерсе жок. Ассаламу алейкум. Мен суроомо жооп берип коюңузчу. Жолдошум үйдө өзүн аябай начар алып жүрөт. Тамактанып отурганда да телефон менен тамактанат. Айтсам түшүнбөйт. Жолдошум үйдө дайым жел чыгарып, сасытып жүрө берет. Мага такыр жакпайт. Жийиркенип кетем. Көчөдө өзүн аябай башка алып жүрөт дейт. Аны дабатка чыгарыңыз, урматтуу. Кээ бир адамдын деңгээли мына ушунчалык эле. Макул, анын түшүнүгү мына ушундай. Ага айтышыңыз керек, жолдошуңузга ачык эле айтың. Мен сени сүйөм, мен сени жакшы көрөм, бирок жытыңды эмес, сасыганыңды эмес. Мен аны жек көрөм. Мага жакпаган нерселерди кылба. Сураны, сени сүйөм. Мен ошондон сени жек көрүп калып атам деп ачык эле мындай айтып, бири-бириңиздер менен кеңешип, диалог кылып үйрөнсөңүздөр өтө жакшы болот. Ошол күйөөңүз жакшы алып жүрүш үчүн сиз дагы сонун нерселерди даярдап коюңуз. Келгенде сонун кийимдерди кийгизип, анан атырдан сээп коюп, кел мына жерге отур деп жакшы карай турган болсоңуз, урматтуу туган, ал дагы өзгөрөт, сөзсүз. Демек көчөдө ошондой жүрүп үйгө келгенде эле ошентип атабы? Демек анын бир өчөшкөн жери бар.
баягы күлгөндүн билгени бар дегендей эле ошондойдун бир сизге өчөшүп, кыскасы сиздин көңүлүңүздү калтырып атайын кылып аткан болушу мүмкүн. Ошого ачыктан ачык сүйлөшүп алып туруп, анан мастурат жамаатыга даватка чыгып келсеңиздер өтө сонун болот. Ассалам, анан жел чыгарып жүрөт деген жакшы сыфат эмес булчу. Бизде аксакалдар айтып коет эле, эч ким укпайт деп сүйлөбө, оозуң жаман үйрөнөт. Эч ким жок деп осурба, көчөгүң жаман үйрөнөт депчи. Ал үйдө ошентип жел чыгарырса, башка жерде деле ошентип шерменде болот алчы. Себеби көнүп калат да, көчөк деген мына ошондой нерсе. Ассаламу алейкум. Ажырашып кеткен жолдошу менен бир болууну сурап дуа кылса күнөө эмеспи дейт. Эгер 3 талак болуп туруп ажырашып кеткен болсо, кайрадан уже бир боло албайсыз. Бир болуш үчүн урматтуу тууган, албетте сиз турмушка чыгышыңыз керек. Турмушка чыккандан кийин анан ошого шүгүр кылып жашашыңыз керек да. Анан урматтуу тууган, ошону ажырашыштан алдың дуа кылсаңыз сооп болот. Ажырашып 3 талак болгондон кийин уже дуаңыз деле өтпөйт алчы, дуаңыз өтпөйт урматтуу тууган. Аллахтан сурай турган нерсени сурасаңыз жакшы болот да. Үйлөнбөй туруп эле Алла мага бала бер десе, кандай? Кабыл болобойбу? Мына ошондой эле. Сиз 3 талак болдуңуз, ажырашып кеттиңиз, эми Алла биз жарашайлы. Канча жарашасыз урматтуу тууган? Эми болбой турган нерсе. Эми бактылуулукта экинчи турмушуңуз менен бактылуу болушту, ынтымакта жашашты дуа кылсаңыз, ошол жакшыраак болот. Ассаламу алейкум. Апама дуа кылып коесузбу? Апам инсульт алган. Быйыл биринчи жолу толук орозо кармады. Күндүз дарысын суусу жок тилге салып кармап атты. Орозосу кабыл болобу дейт. Машалла. Күндүз дарысын суусу жок тилге салып кармап атты. Орозосу кабыл болобу дейт. Я Алла, жөнү өзүнү кыйнаптыр да. Ошону орозонун башында сурасаңыз өтө жакшы болмок да. Макул, машалла, Алла эми кабыл кылсын. Тилди дарын оозуга салган болсо суусу жок. Анда оозу ачылып калды деген сөз да. Макул, Аллах Таала өзү шифа берсин. Аллах Субхана Таала эсен аман айыгып, орозуну толук тартыбы менен кармаганды насип кылган болсун. Ассаламу алейкум устаз, балама дуа кылып коюңузчу. Чет элде өзү ооруса да үй алам деп иштеп жүрөт дейт. Алла шифа берсин. Жок урматтуу, үй алып фарз эмес. Үй алып фарз эмес, машина аю фарз эмес. Өзү ооруса дагы чет элде жок урматтуу тууган. Эртең ошончо тапкан акчасыны ден соолугуна иштете албай калат, урматтуу тууган, пайдасы тийбей калат. Ага жакшы айтып түшүндүрүп, барага шүгүр кыл даган келип, мына жерде жөн эле жашай бер. Мен мурда айтат элем, кичине тоого кепең барбы урматтуу тууган, кичине үйүң барбы, ошого шүгүр кыл. Канчалаган адамдардын үйү жок, квартирада жүрөт. Квартирада жашап атасыңбы, шүгүр кыл. Бишкекте канча квартира болсо, ошонун бардыгы меники деп чечим чыгарып кой. Неге? Жакса жашайсың, жакпаса көчүп кетесиң. Мага 5 хазайын керек, шарты менен керек, суусу менен керек, гаражы менен керек деп тандап жашайсың урматтуу. Шүгүр кыл. Канчалаган адамдар сел саяк болуп, бомбуж болуп көчөдө жүрөт урматтуу. Ошолорго барып сүйлөсөң, ал дагы айтат, мына күн ысып эле калган болсо болду. Жер бети биздин үйүбүз, каалаган жерге жатып ала беребиз депчи. Мына ошондон барага шүгүр кылып туруп, өзүнү кыйнабасын. Алла шифа берсин, албетте Алла жеңилдик берсин. Бирок үй алыш фарз эмес. Фарз эмес, ден соолукту караш фарз. Ассаламу алейкум устаз, намаз окуганда оң буту манжалары кайрып отурганда ооруйт. 5-6 жыл мурун сынган. Азыр отурганда ооруйт. Намаз окуп отурганда кайрыбай отуруп окуса болобу? Болот урматтуу, сизге үзүр болуп эсептелет да. Сизге үзүр болуп эсептелет. Аны мындай кылып тик көтөрүп кайрат го, кыблага карат да, оң буттукун, сынган болсо урматтуу, кадимкидей эле жаткырып алып туруп эле окуй бериңиз, болот. Ассаламу алейкум устаз. Ва алейкум ассалам. Мына ошондой үзүр болгон себептен урматтуу, бардыга уруксат. Мажбур эмес. Оны кайрам деп кайра сындырып албаңыз да. Дем салганга Фалак сүрөсүнө Фатиха сүрөсү окулабы? Дем Фалак сүрөсүнө Фатиха сүрөсү окулабы дейт. Ол не дегеніңіз? Дем салганда Фатиха сүрөсү өзүнчө окулат, Фалак сүрөсү өзүнчө окулат урматтуу тууган. Билген сүрөңүз. Факра ма таяссара мин. Куранда кайсы сизге жеңил? Ошону окуп дем сала бериңиз. Бардыгы Аллахтын сөзү Куран.
Assalamu alaikum, farz namazdan sajdasında uzak sajda kılıp, sajdada dua kılsa bolo, nafil namazda kılınabı deydi. Eğer özünüz жалгыз окуп аткан болсоңуз, урматтуу тууган, farz namazda дагы болот, нафилде дагы болот. Жамаат менен болгондо жамаатты кыйнабайт да, урматтуу тууган, жамаатты кыйнабай туруп, анда кыска эле окулат. Ооба, анан саждада туруп намазда дуа кылганда узак көпкө Аллахтан сурай турган нерсени сурайсыз. Я Алла, мени дозоктон азат кыл. Я Алла, мени бейишке киргиз. Я Алла, менин күнөөлөрүмдү кечир. Иманыма күч кубат бер деп ушундай нерсени гана сурайсыз. Ошо саждада туруп, я Алла, мага дагы үй бер, мен дагы машина алайын, карызымдан кутулуп кетейин десеңиз, анда намазыңыз бузулуп калат. Анткени ол инсандардан сурай турган нерсе да, кичине жардам берип турчу кутулуп алайын дей турган нерсе. Ал эми намазда бул Аллах Таала менен байланышып, Аллахтан сурай турган нерселерди гана сурайсыз. Муну ошентип, урматтуу менин бир туугандарым, бүгүнкү биздин убакытыбыз дагы келип жетти. Караңызчы, убакыт деген мына ушундай. Убакытты сен кеспесең, убакыт сени кесет. Убакыт бул кылыч сыяктуу, урматтуу тууган. Антканча дагы Аллах Субхана Таала жалпыңыздардан туткан розоңуздарды кабыл кылсын. Таравих намазыңыздарды кабыл кылсын. Акыркы күндөр, урматтуу тууган, кадыр түн тоссоңуз дагын болот, урматтуу тууган. Дуа кылыңыз, ыйлап калыңыз, дозоктон азат боло турган күндөр. Аллах Subhanahu Taala ар бир муъмин мусулман үчүн дозоктун эшиги жабылган бойдон калышын насип кылсын. Аллах Таала ар бир муъмин мусулман үчүн бейиштин эшиктери ачылган бойдон калышын насип кылсын. Аллах Таала жалпыбызды туткан розобузду кабыл кылып, эки дүйнөдө шерменде кылбастан, эки дүйнөдө жүзү жарк кылсын. Ва ахиру даъвана алхамдулиллахи rabbil alamin. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.